So the next component, that's the fifth component, is doors, windows and other openings. അതായത് ഒരു ബിൽഡിംഗ്, റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗിൽ വരുന്ന ഓപ്പണിങ്സിനെ എല്ലാം കൂടെയാണ് ഫിഫ്ത്ത് കമ്പോണന്റ് ആയിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഡോർസ്, വിൻഡോസ് ആൻഡ് opening. What is a door? A door is a movable barrier provided in the opening of a wall to provide access to various spaces of a building. It is a framework of wood, steel, etc. secured in the wall opening for the purpose of providing access to users of the building. Well, the first one is doors. Doors are movable barrier. Movable barrier provided in wall openings. It can be made of steel or wood. Framework of steel, wood, etc. പിന്നെ അതിന്റെ purpose എന്താണ്? To provide access to various spaces. To provide access to various spaces of a building. അതാണ് ഡോറിന്റെ പർപ്പസ്. ഡോർ എന്ന് പറയുന്നത് വാൾ ഓപ്പണിംഗിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൂവബിൾ ബാരിയർ. ഡോർ ഓപ്പണിംഗിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൂവബിൾ ബാരിയർ ആണ്, അല്ല വാൾ ഓപ്പണിംഗിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മൂവബിൾ ബാരിയറിനെയാണ് ഡോർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഡോർ എന്ന് പറയുന്നത് it can be a framework of steel, wood or any other suitable material and it provides access to various spaces of a building. അതുപോലെ ഇനി അടുത്ത എന്ത് ഓപ്പണിംഗ് ആണുള്ളത്? വിൻഡോ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് window. What is a window? Window is also an opening made in the wall for the purpose of providing daylight, vision and ventilation. Window എന്ന് പറയുന്നത് മൂവബിൾ അല്ല. It is also an opening in the wall for the purpose of providing daylight, vision and ventilation. It is also opening in walls provides daylight, vision and ventilation. അതാണ് window. Windows are made of framework of steel, wood, aluminum provided with shutters. They are also made of framework of wood, steel, etc. with shutters. അതായത് വിൻഡോസിന് നമ്മൾ ഷട്ടേഴ്സും കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. വിൻഡോസിന്റെ ഈ അടപ്പിനെയാണ് ഷട്ടർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വിൻഡോസ് ആർ ഫ്രെയിംവർക്സ് ഓഫ് വുഡ്, സ്റ്റീൽ എക്സെട്ര വിത്ത് ഷട്ടേഴ്സ്. Since doors and windows are provided in the openings in the walls, a discontinuity is formed in the wall in the vertical direction. നമ്മളൊരു വാൾ എടുക്കുമ്പോൾ വാളിനകത്തുള്ള ഓപ്പണിങ്സിലാണ് ഡോർസും വിൻഡോസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഡോർസും വിൻഡോസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഒരു വാളിന്റെ വെർട്ടിക്കൽ ഡിറക്ഷനിൽ ഒരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ട്. ആ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി വരുന്നത് കാരണം നമ്മൾ എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും? ലിൻഡൽസ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ്. discontinuity വരുന്നുണ്ട്. We provide lintels. And what is a lintel? A lintel is a horizontal structural member provided over doors, windows or other openings to span the gap so as to support the superimposed load carried by the wall above the opening. അപ്പോൾ lintel എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? It is a horizontal. Lintel is a horizontal structural member. Horizontal structural member provided over wall openings. Wall openings എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിൻഡോസ് ആവാം, ഡോർസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ വെന്റിലേറ്റേഴ്സ്, എന്തെങ്കിലും
വാളിൽ വരുന്ന ഓപ്പണിങ്സിന്റെ മുകളിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രക്ചറൽ മെമ്പർ ആണ് ലിൻഡൽസ്. എന്തിനാണ് ലിൻഡൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്ഡ് ലോഡിനെ to support the superimposed load carried by the wall above opening. To support superimposed load by wall above opening. ഈ ഓപ്പണിങ്ങിന് മുകളിലുള്ള വാൾസിന്റെ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്ഡ് ലോഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ലിൻഡൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ലിൻഡൽസ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ഓഫ് ടിമ്പർ, സ്റ്റോൺ, സ്റ്റീൽ ഓർ RCC. മെയ്ഡ് ഓഫ് RCC, timber, stone or steel. Sometimes an arch may be provided to span the opening in place of a lintel. An arch is a structure consisting of number of small wedge-shaped units joined together with mortar. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ലിൻഡൽസിന് പകരം എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും? ആർച്ച് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ലിൻഡൽസിന് പകരം ആർച്ച് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ലിൻഡൽസിന് പകരം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് arch, and it is constructed in RCC. Arch provide ചെയ്യും and it is constructed in RCC. So ഇതാണ് ഓപ്പണിങ്സിനെ പറ്റിയുള്ളത്. എന്തൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പണിങ്സ്? ഡോർസും വിൻഡോസും. ഡോർ മൂവബിൾ ബാരിയർ ആണ് to provide access to various spaces of a building, whereas window is an opening which provides daylight vision and ventilation. Windows provide daylight vision and ventilation. രണ്ടും wall openings-ലാണ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. വിൻഡോസും ഡോർസും നമ്മൾ wall openings-ൽ കൊടുക്കുന്ന കാരണം വാളിന്റെ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി വരും. ആ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി വരുന്നത് കാരണം ഈ ഓപ്പണിങ്സിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രക്ചറൽ മെമ്പർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും, നോൺ ആസ് ലിൻഡൽസ്. ആ ലിൻഡൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കാരണം ഓപ്പണിങ്ങിന്റെ മേലുള്ള വാളിന്റെ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്ഡ് ലോഡിനെ ലിൻഡൽസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ഡോറും വിൻഡോയും ഒന്നും ലോഡ് ബെയറിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അല്ല. സോ ഓപ്പണിങ്ങിന്റെ മേല് വരുന്ന വാൾസിന്റെ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്ഡ് ലോഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രക്ചറൽ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ലിൻഡൽസ്. ആൻഡ് ലിൻഡൽസ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ഓഫ് RCC, സ്റ്റീൽ, ടിമ്പർ ഓർ സ്റ്റോൺ. ലിൻഡൽസിന് പകരം ചില കേസസിൽ ആർച്ചസ് ആയിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. Now the sixth component is vertical transportation structures. Sixth component is vertical transportation structures. Vertical transportation vertical transportation structures. Vertical transportation structures എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ വരാം? ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനെ വെർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ്. അതെന്താണ്? അതായത് പല പല ഫ്ലോറുകൾ തമ്മിൽ ആക്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് വെർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് ഒറ്റ പേരിൽ വിളിക്കുന്നത്. സോ വെർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ എന്തൊക്കെ വരാം? സ്റ്റെയർസ്, റാംസ്, ലാഡേഴ്സ്, ലിഫ്റ്റ്സ് ആൻഡ് എസ്കലേറ്റേഴ്സ്. എന്തൊക്കെ വരാം? Stairs, ramps, ladders, lifts or escalators. ഇവരുടെ purpose എന്താണ്? Escalators. And what is the purpose of these vertical transportation structure? To afford access between various floors. Afford access between various floors. അതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് വെർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സ്റ്റെയർ എന്താണ്? സ്റ്റെയർ may be defined as series of steps suitably arranged for the purpose of connecting different floors. Series of stepsനെ രണ്ട് ഫ്ലോർ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന series of steps which are suitably arranged അതിനെയാണ് സ്റ്റെയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.
Alternatively, a stair may be defined as an arrangement of treads, risers, stringers, newel posts, handrails, and balustrades so designed and constructed as to provide an easy, safe, and quick access to users of different floors. ബാലുസ്ട്രേഡ്സ്, ട്രെഡ്സ്, റൈസേഴ്സ്, സ്ട്രിങ്ങേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സ്റ്റെയറിന്റെ കമ്പോണൻസ് ആണ്. അതിന്റെയൊക്കെ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് തന്നെയാണ് സ്റ്റെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചവിട്ടുന്ന ഭാഗം ട്രെഡും ആ വെർട്ടിക്കൽ പോർഷൻ ഓഫ് സ്റ്റെയർ അതിനെയാണ് റൈസർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ സ്റ്റെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് suitably arranged for the purpose of connecting different floors. Stairs may be constructed of different materials such as timber, stone, reinforced concrete or steel. ഇപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സ്ട്രക്ചറിലെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ ആണ് സ്റ്റെയർസ്. സ്റ്റെയർസ് കൂടാതെ വേറെ ഏതൊക്കെ വരാം? റാംസ് ആവാം, ലാഡേഴ്സ് ആവാം, ലിഫ്റ്റ്സ് ആവാം, എസ്കലേറ്റേഴ്സ് ആവാം. And their purpose is to afford access between various floors of a building. Now the last component is building finishes. Last component is building finishes. Building finishes are used to give protective covering to various building components and they provide decorative effects. എന്താണ് building finishes in their purpose എന്താണ്? To give protective covering to various components. To give protective covering to components. അതോടൊപ്പം തന്നെ to give decorative effects. ഒരു ഭംഗി കൊടുക്കാനും വേണ്ടി decorative effects പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ബിൽഡിംഗ് ഫിനിഷസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഓരോ കമ്പോണൻസിനെയും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് ഫിനിഷസ് യൂസ് ചെയ്യും. അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് ഭംഗി കൊടുക്കാൻ, അതായത് ഡെക്കറേറ്റീവ് ഇഫക്ട്സ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് ബിൽഡിംഗ് ഫിനിഷസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബിൽഡിംഗ് ഫിനിഷസിൽ പല പല ഐറ്റംസ് വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ്? പ്ലാസ്റ്ററിങ്. നിങ്ങൾ ഈ ടേംസ് ഒക്കെ കേട്ടാണ് പൂശുന്നതിനാണ് പ്ലാസ്റ്ററിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. വീട് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പൂശുന്ന പറയും, അതാണ് ഈ പ്ലാസ്റ്ററിങ്. വാട്ട് ഈസ് പ്ലാസ്റ്ററിങ്? Plastering consists of providing a thin covering of materials such as cement, mortar, lime mortar, etc. on walls, columns and other surfaces. Thin covering on walls, columns, etc. അതാണ് പ്ലാസ്റ്ററിങ്. വാൾസിലും കോളംസിലും അതുപോലെയുള്ള സർഫസസിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന തിൻ കവറിംഗ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ. ആ തിൻ കവറിംഗ് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ ആവാം? സിമെന്റ് മോർട്ടാറോ ലൈം മോർട്ടാറിന്റെയോ തിൻ കവറിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പോയിന്റിംഗ്. പോയിന്റിംഗ് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫിനിഷിംഗ് ഓഫ് മോർട്ടാർ ജോയിന്റ്സ് ഇൻ ബ്രിക്ക് ഓർ സ്റ്റോൺ masonry. Finishing of mortar joints in masonry. Finishing of mortar joints in masonry. അതാണ് പോയിന്റിംഗ്. മേസൺറിയിൽ വരുന്ന മോർട്ടാർ ജോയിന്റ്സിന് ഫിനിഷിംഗ് കൊടുക്കുന്നതാണ് പോയിന്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതിനകത്ത് മൂന്നാമത്തെ ഐറ്റം പെയിന്റിംഗ്, വാർണിഷിംഗ് ആൻഡ് പോളിഷിംഗ്. Painting, varnishing and polishing. Painting, varnishing, polishing. Painting, varnishing and polishing are normally done on doors, windows and other timber and steel components. Doors, windows, timber and steel components. പിന്നെ ഫ്ലോർസിനെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് പെയിന്റിംഗ്, വാർണിഷിംഗ് ആൻഡ് പോളിഷിംഗ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വൈറ്റ് വാഷിംഗ്, ഡിസ്റ്റംബറിംഗ്, കളർ വാഷിംഗ് ഓർ കളറിംഗ്.
whitewashing, distempering or color washing or coloring. Whitewashing, distempering or coloring. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സാധാരണമായി കേൾക്കുന്ന പേരാണ്. വൈറ്റ് വാഷിംഗ്, ഡിസ്റ്റംബറിംഗ് ഓർ കളറിംഗ്. വൈറ്റ് വാഷിംഗ്, ഡിസ്റ്റംബറിംഗ് ഓർ കളറിംഗ് എവിടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? Are done on plastered surfaces to safeguard them against weathering effects and to improve appearance. To improve appearance, പിന്നെ weathering effects ൽ നിന്നും safeguard ചെയ്യാൻ, safeguard against weathering effects, done on plastered surface. So whitewashing, distempering or coloring is to improve the appearance and safeguard against weathering effects on plastered surface. ഇതൊക്കെയാണ് building finishes ൽ വരുന്നത്. So last component building finishes. Building finishes ന്റെ purpose എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ to give protecting covering to various other components. അതായത് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഓരോ കമ്പോണൻസിനും പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കവറിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബിൽഡിംഗ് ഫിനിഷിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ. അതിനകത്ത് വരുന്ന എന്തൊക്കെയാണ്? 4 ഐറ്റംസ് വരുന്നുണ്ട്. പ്ലാസ്റ്ററിംഗ്, പോയിന്റിംഗ്, പെയിന്റിംഗ്, വാർണിഷിംഗ് ഓർ പോളിഷിംഗ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ വൈറ്റ് വാഷിംഗ്, ഡിസ്റ്റംബറിംഗ് ഓർ കളറിംഗ്. പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് സിമെന്റ് മോർട്ടാർ അല്ലെങ്കിൽ ലൈം മോർട്ടാറിന്റെ തിൻ കവറിംഗ് നമ്മൾ വാൾസിലും കോളത്തിലും അതർ സർഫസസിലും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അതിനെയാണ് പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇനി പോയിന്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ മെയ്സൺറിയിൽ വരുന്ന ജോയിന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ ഫിനിഷ് കൊടുക്കുന്നതാണ് പോയിന്റിംഗ്. പെയിന്റിംഗ്, വാർണിഷിംഗ് ആൻഡ് പോളിഷിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എവിടെയൊക്കെ ചെയ്യും? നമ്മൾ ഡോർസ്, വിൻഡോസ്, ടിമ്പർ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ കമ്പോണൻസിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് പെയിന്റിംഗ്, വാർണിഷിംഗ് ആൻഡ് പോളിഷിംഗ്. ഇവൻ നമ്മൾ വാൾസിലും പെയിന്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യും. And the last one is whitewashing, distempering, color washing or coloring. ഇത് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റേർഡ് സർഫേസസിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് അതിന്റെ അപ്പിയറൻസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനും പിന്നെ വെതറിംഗ് ഇഫക്ട്സിൽ നിന്നും സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. So these are the various components of a building. Components of a building broadly classified into two: substructure or foundation and superstructure. പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു. ഫസ്റ്റ് വൺ ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിരുന്നു, അതായത് സബ്സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റി. Then superstructure ൽ വരുന്നതായിരുന്നു masonry units. Masonry unitsനകത്ത് എന്തെല്ലാം വരും? Walls, columns, slab and beams. Walls, columns, slab and beams. Masonry units എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബ്രിക്കോ സ്റ്റോണോ കൊണ്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്. And they are bounded with mortar. അതിൽ വരുന്നു walls, columns, slab and beams. അടുത്ത കമ്പോണന്റ് എന്തായിരുന്നു? ഫ്ലോർ കഴിഞ്ഞാൽ റൂഫ്. റൂഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് ഡോർസ്, വിൻഡോസ് ആൻഡ് അതർ ഓപ്പണിംഗ്സ്, പിന്നെ വെർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ബിൽഡിംഗ് ഫിനിഷസ്.